جامع مسجد اللہ والد امام و خطیب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد رضوی قادری زیدہ مجدو کہ آپ نورانی وجدانی بیان دنال سارے قلوب وزان کو منور فرمے سن ایک باری تھوڑی جہاں پڑے جا کردہ ثبوت سو نعرہ چمرے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکہ ایما داد مشت خاکرا زباں تا بودر جہاں جائے گیر ثنائے محمد بودل پذیر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی آخر الزمان شفیع روز محشر غم غسار دو جہاں والی بے کساں تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے کہ خلاق کائنات میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے سن سنا کے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی اس نشست کے اندر ہم ہمارے جتنے بھی برادر ہیں بھائی صادق صاحب ساجد صاحب عباس صاحب الیاس صاحب ان کے والد محترم ہمارے بزرگوار حافظ محمد عاشق صاحب کی کلخانی میں اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں چند منٹ کی حاضری ہے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر شے نے ہر جاندار نے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ لفظ نفس ہے نفس بعض نے کہا وہ ہے کہ جس کے اندر زبان ہے بعض نے یہ کہا کہ جس کی سانس چلتی ہے اسے نفس کہا جاتا ہے لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو گروتھ رکھتی ہے جس کے اندر گروتھ کا ایک سسٹم ہوتا ہے اسے نفس کہا جاتا ہے اس میں سب چیز آ جائے گی
इंसान भी आ जाएंगे, हैवानात भी आ जाएंगे, दरख्त भी आ जाएंगे, फरिश्ते भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। सब शय ने मौत का ज़ायका चखना है। आगे है लफ्ज़ ज़ायका। ज़ायका, और वो चखना है, हमने सिर्फ चखना है। उसके दो माने हैं, एक जो है वो कड़वा है, एक जायका मीठा है। एक जायका कड़वा है, एक जायका मीठा है। अब मीठे जायके से मुराद ये नहीं है कि फैज रहील जो है वो मिठाई का डब्बा लेके आएगा कि सोने तो 4 लड्डू खा तो फिर मैं तेरी रूह लेनी ना, नहीं जी। मीठा जायका ये है कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के रसूल को राजी करो, वालिदैन को राजी करो, अजीज और अकरबा को राजी करो, ये मीठा जायका है। और एक होता है कड़वा जायका। अब ये तो नहीं है कि फरिश्ता कोड़ तुम्मा लेके आएगा कि खा और बाद में तेरी रूह कटनी ना। जो अल्लाह को नाराज करेगा, जो रसूलुल्लाह को नाराज करेगा, जो वालिदैन को नाराज करेगा, उसको जो मौत आएगी उसका जायका कड़वा। अब ये नहीं है कि दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह जब भी हमें मौत दे तो मीठा जायका हो। जायका जो है वो मीठा होना चाहिए। अब इस मीठे जायके के लिए अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह को राजी करना पड़ेगा, वालिदैन को राजी करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुझे मेरे भाई कारी हाफिज खालिद साहब ने कहा कि आखरत के बारे में, आखरत जिसकी हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते। हम दुनिया की जिंदगी को फोकियत देते हैं आखरत के ऊपर। दुनिया की जिंदगी को हम फोकियत देते हैं आखरत के ऊपर। मैं पहले मौत के हवाले से 1-2 बातें करके उसके बाद आखरत की नसीहत करके मैं इजाज़त चाहूँगा। उलमाए कराम मौजूद है, मेरे उस्ताद साहब मौजूद हैं, मैं तो सिर्फ सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह उस्ताद साहब को उम्र खिजरी वसीयत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हमारे अहले सुन्नत के जितने भी उलमा हैं अल्लाह सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो लोग अल्लाह को राज़ी करते हैं, रसूलुल्लाह को राज़ी करते हैं, मौत का ज़ायका चखते हैं, सिर्फ चखते हैं, खाते नहीं हैं, चखना। मिसाल के तौर पे अभी ये चावल पक रहे हैं, ये जो भी पक रहा है उसमें से थोड़ा सा वो पकाने वाला चखेगा, एक तो नहीं खा जाएगा ना, चखेगा सर। और जो चखते हैं, चखने के बाद वो कब्र में जाके वैसे जिंदा हो जाते हैं। वो होती है उनकी बरज़खी जिंदगी, उनकी बरज़खी जिंदगी होती है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, ये एक आम इंसान के लिए है, ये एक आम इंसान के लिए। अगर आम इंसान का ये मकाम है कि वो मौत का ज़ायका चखता है, कब्र में जाके जिंदा हो जाता है, उसकी बरज़खी जिंदगी शुरू हो जाती है, तो मेरे रसूलुल्लाह का क्या मकाम होगा? औलिया अल्लाह का क्या मकाम होगा? वलीउल्लाह का क्या मकाम होगा? उलमाए हक का क्या मकाम होगा? समझने वाली, ये असल में एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ये बातें समझने का सिस्टम है, वो बातें समझेगा। जिसके अंदर नहीं समझने का सिस्टम वो नहीं समझेगा। मिसाल दे दूं, एक मोबाइल है, उसमें कैमरा है ही नहीं, तो आप उससे तस्वीर कैसे बनाएंगे? बन ही नहीं सकते, उसके अंदर एक सिस्टम ही नहीं है। मेरे भाई, ये बातें समझने वाली है। जो बंदा मौत का जायका चखता है, वो चखने के बाद वैसे हो जाता है। मैं आपको एक वली की बात सुनाऊं। तारीख पाक व हिंद के अंदर, ये किताब का नाम है तारीख पाक व हिंद। गिलानी एक आस्थाना है इंडिया के अंदर, जिसे इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। गिलानी सैयदों का एक आस्थाना है। पीर सैयद फतहुल्लाह अशरफी
रहमतुल्लाह अलैह। आपका विसाल हो गया मंगल के दिन। किस दिन हुआ? मंगल के दिन। धूम मच गई, जनाजा आ रहा है, मुरीद आगे आगे, बहुत सारा रश लगा हुआ है। और एक किराड़ी थी, किराड़ी की दुकान थी गली के अंदर। जब दुकान घर में हो तो सारे ही दुकानदार होते हैं। किराड़ तो बैठा नहीं था, वो किराड़ी बैठी थी। उसने कहा ये किसका जनाजा है जी, ये किसका जनाजा है? उन्होंने कहा हमारे मुर्शिद का जनाजा है। उन्होंने कहा अच्छा, मुर्शिद भी मंगलवार को ही मरते हैं? मुर्शिद पीर मंगलवार को ही मरते हैं। अब लोगों के ख्याल में होगा कि मंगलवार को मरना कोई नुकसान है। मंगलवार को अल्लाह पाक ने बदी पैदा फरमाई है, गुनाह पैदा फरमाया, गुनाह पैदा फरमाया अल्लाह ने मंगलवार को। कई मेरे मुसलमान भाई ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें अब पता चलेगा, किराड़ी को पता था। बुध के दिन अल्लाह पाक ने नेकी पैदा फरमाई है। जुमेरात के दिन अल्लाह पाक ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है। और जुमे के दिन अल्लाह पाक ने बाबे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब वो एक मुरीद था, उसे गुस्सा तो लगा, उसने अच्छा खासा लंगर खाया होगा। उसने कहा हमारा मुर्शिद जा रहा है और ये तंज कर रही है। बंदे गुजरते गए, जब वो 4 भाई मुर्शिद की बेआईन ही उसकी दुकान के करीब आए ना, मुर्शिद उठ के बैठ गए। बताओ फिर किस दिन मरना है? बताओ फिर किस दिन मरना है? कहा हमने तो सुना है बुजुर्गवार जो है ना वो जुमेरात को मरते हैं या जुमे को मरते हैं। उसने कहा ले चलो जनाजा भाई, हम जुमे को ही मरेंगे, हम जुमे को ही मरेंगे। जनाजा वापस, और खलबली मच गई। अब जिंदा जो हो गए मुर्शिद, पहले से भी ज्यादा रश, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं मुर्शिद जिंदा हो गए। मंगल भी गुजरा, बुध भी गुजरा, जुमेरात भी गुजरी। जुमे का दिन आया, मुर्शिद करीम मिंबर पे बैठे, जुमा पढ़ाया। जुमा पढ़ाने के बाद कहा ले आओ भाई हमारे 4 भाई, हमने मरना भी है, हमारी 4 भाई ले आओ, हमने मरना भी है। फिर वही धूम, पहले से ज्यादा रश। अब जिंदा जो हो गए थे मुर्शिद, रश तो होना था, पहले से भी ज्यादा रश। 4 भाई आ रही है चलते चलते। अब किराड़ी तो ना बोली, मुरीद तो कोई ना बोला, लेकिन वो 4 भाई जब आई नहीं, दुकान के सामने आई नहीं, मुर्शिद ने कहा बताओ आज जुमे का दिन है, 8 गवार से पूछ लो जुमे का दिन है या कोई और दिन है, जल्दी पूछो, हमने मरना भी है, जल्दी पूछो, हमने मरना भी है। वो किराड़ी हैरान हो गई, मुर्शिद पे उठ के बैठ गई। उसने कहा कि मैं समझ गई कि तुम्हारा दीन सच्चा दीन है। अब जब इतने दिन आपने गुजारे हैं तो 2 मिनट मुझे भी दे दो, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर दो। यह मौत का जायका चखना, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में चले जाना। हजरत बायजीद बुस्तामी अली रामा के बारे में आता है, सीरत जुनैदो बायजीद किताब का नाम है, सीरत जुनैदो बायजीद। उनके बारे में आता है कि जब आपको कब्र में उतारा गया ना, तो फरिश्तों ने आके सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? कहा आज तुम बताओ, आज तुम बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। उसने कहा सबसे हम पूछते हैं, हमारी ड्यूटी है। कहा सबसे पूछते हो, आज बता भी दोगे तो क्या है, सबसे तो पूछते हो ना, चलो आज मुझे ही बता दो, आज मुझे ही बता दो। उसने कहा नहीं ये तो हमारा उसूल है। कहा नहीं, कहा हमारा फैसला ऐसे नहीं खत्म होगा, तुम जाओ अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत लगाओ, अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरी शिकायत कर दो कि तेरा एक बंदा आया है, हम उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है पहले तुम बताओ। फरिश्ते चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह के बारगाह में अर्ज की। मेरे रब ने फरमाया अगर उसने पूछ भी लिया है, अगर उसने पूछ भी लिया है
تو کیا حرج ہے، بتا دو نا۔ واپس آ گئے، کہاں کا بڑا تکڑا بڑا ڈاڑھا بندہ لگتا ہے، تو بڑا تکڑا تو بڑا ہی ڈاڑھا بندہ لگتا ہے، تو دستا صحیح ان دی وجہ کی ہے۔ وہاں کہ یار ایک اصول ہے کہ جیرا بندہ دورو آوے او دے کو نہیں پوچھ دے وے نا کہ سناؤ صحیح مارکا کیویں ہے، بال کیویں ہیں، بچے کیویں ہیں، پچھلے سارے ٹھیک ہیں بے نا، گال دا ٹھیک ہے، گال دا ٹھیک ہے۔ وہ کہ دورو تسا آئے ہو یا میں، لیکن صحیح اسا آئے ہیں، وہ کہ حق تو توڑا بن دے نا۔ وہ کہ نہیں ساڑا مطلب اے نہیں، ساڑا مطلب اے ہے کہ تو دسا کہ تیرا رب کون ہے۔ آپ نے فرمایا یار تسا اتھو ٹور کے آئے ہو، تسا رب کو نہیں بھولے، میں زمین تو زمین دے اندر آیا، میں اپنے رب کو بھول گیا، زمین دے اتھو زمین دے اندر آیا، میں اپنے رب کو بھول گیا۔ میرے حضور بتاتے تھے، میرے بھائی میرے حضور غیب کی خبریں دیتے تھے، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری۔ کبھی بھی اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر فوقیت نہ دو، ہاں جی۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ یہ زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے۔ یہ اب مثال کے طور پر اگر کسی کی 60 سال عمر ہے، اس میں سے 20 سال 8 گھنٹے جو سونے کے لگاتے ہو، 20 سال تو ایسے نکل جائیں گے، اور پھر کچھ گپ شپ میں کچھ ادھر ادھر، زیادہ سے زیادہ بھی آپ عبادت کرو گے تو 17 سال 15 16 سال آپ بچیں گے، زیادہ سے زیادہ بھی 60 سال کی زندگی میں سے۔ لیکن میرے بھائی جو بندہ اپنی آخرت کی فکر کر لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب ساری دنیا اس کے تابع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے، ایک طرف سے ہانکو گے دوسری طرف سے بکریاں نکل جائیں گی، دوسری طرف سے ہانکو گے دوسری طرف سے نکل جائیں گی۔ یہ دنیا ایسے ہے، ایک کو مناؤ گے دوسرا نکل جائے گا، دوسرے کو مناؤ گے تیسرا نکل جائے گا، تیسرے کو مناؤ گے چوتھا نکل جائے گا۔ اگر صرف رب کو مناؤ، رب کے رسول کو مناؤ، اللہ سب کو تمہارے تابع کر دے گا، اللہ سب کو تمہارے تابع کر دے گا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، قبر کے اندر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کمایا، کتنا کھایا، کیا کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ نیک عمل کتنے کر گیا ہے۔ نیک عمل، یہ عمل جو ہے جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے نا قبر کے اندر، اس کے بعد تمہارا یہ عمل تمہارے سامنے آئے گا، تمہارا یہ عمل تمہارے سامنے آئے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں اپنے اکابرین کی عزت کیا کرو، اپنے اکابرین کی عزت کیا کرو، اپنے بڑے کو۔ یہ بغض، یہ کینہ، یہ بغض، یہ کینہ، یہ دل میں سما کے اگر انسان مرا تو یار کیا مرا، کچھ بھی نہ، بالکل نہ، نکال دو یہ بغض، یہ کینہ۔ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ آراف کی جگہ، آراف جنت سے خوشبو آئے گی، 1000 میل کی مسافت سے نا جنت کی خوشبو آئے گی، وہ بھی نہیں سونگ سکے گا۔ اور مرضی تواڈی، رسول دے فرمان نو ویکھو یا پھر اپنی منمانی کرو، بالکل بھی نہ۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت میرے بھائی نے مجھے دیا ہے، میرا وہ وقت بالکل بے عین ہی، بلکہ 2 منٹ جو ہے وہ پہلے ہی مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔